वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा ये मनना भी सुधार की स्टेज जी लंघ चुकी है, रीस्ट्रक्चर की लोड़ है, पुनर्गठन करना चाहिए कि बुनियादी तौर पर जी जिस तरह चोण हो रही है ये सिख सिद्धांत के अनुकूल ही नहीं है। जिहड़ा साडा डेमोक्रेसी का कानसैप्ट है, सिख कानसैप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, वो सिलैक्शन बाय कंसैंसस है, ये है इलैक्शन बाय नंबरस। तो साडा सुपीरियर है, सिख कानसैप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो सुपीरियर है, क्योंकि तुसी देखो कि चलो ये जो शुरू होया है ये इंग्लैंड ही है, उत्थों ही जो मौजूदा इलैक्शन बाय नंबरस। तो मैं उत्थे दी थोड़ी जी तुहानूं एग्जांपल दा, उत्थे ये सिस्टम फेल होया शुरू तो ही कि जदों क्रामवेल की असीं कहानी सुनते हैं इंग्लैंड दे विच कि जिहड़ा राजा चार्ल्स नूं जदों उन्हें फाहे लवाना सी ते ब्रिटिश पार्लीमेंट तो किस तरह वो मंजूरी दवाई कि वो अपने बंदे खड़े करते उत्थे, उन्होंने पूछा भी तुसीं हक च वोट पानी है कि खिलाफ, जिन्हें कहा खिलाफ उन्होंने अंदर ही नहीं वड़न दिता, तो वो अपने हक च वोटिंग करा के ते प्रिंस जिहड़ा राजा चार्ल्स से उन्होंने फाहे लाया गया। हुण अगली गल सुनो कि की होया उस तो बाद, कि उस तो बाद जिहड़ा है दोबारा इलैक्शन हुई, दोबारा चोण हुई, तो सारे जिहड़े मैंबर से उन्होंने कहा ये तो गलत सीगा, तो उदों क्रामवेल मर चुका सीगा, तो क्रामवेल की लाश नूं पट्टिया गया और उसनों फाहे लाया गया, फिर वह सिर वड्डिया गया और ब्रिटिश पार्लीमेंट के अगे किन्ने साल वो लटकता रहा है कि ये जलूस जरा ये फेलियर जी है ये इलैक्शन की, उत्थों ही पता लग गई। दूसरी चीज़ कि असीं देखते हैं कि जदों साडी अपनी परंपरा अनुसार जिहड़ा सीगा, जदों सिलैक्शन बाय कंसैंसस जदों सिख सिद्धांत से, तो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप देखो कि साडे सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया, सरदार नवाब कपूर सिंह वर्गे लीडर से, तो हुण जो जिन्नी कि डिजनरेटेड साडी लीडरशिप हो किसी तो छुपी नहीं है कि ये तुहाडे सामने एक, इस करके मैं कहना कि सानू जिहड़ा ये बिल्कुल रिजैक्ट करना चाहिए कि है ही नहीं साडा, असीं इन्नी कि सानू इंडिपेंडेंस है। और दूसरी चीज़ जिहड़ी है कि मैं बड़ी दुनिया देखी है, किसी भी धर्म दे विच ये इस तरह की इलैक्शन नहीं हुंदी। जिहड़े अंग्रेज़ां जिन्होंने साडे लई कानून बनाया कि उन्हें इंग्लैंड जाके देखो कि उन्होंने चर्चा च कोई किसी तरह इदा इलैक्शन हुंदे आ उत्थे, किसी होर धर्म च हुंदी है, फिर सिखां नूं क्यों ये जिहड़ा हैगा साडे ते क्यों ठोसी गई है। तीसरी चीज़ कि जिस तरह का स्ट्रक्चर हैगा प्रेजेंट, इहदे विच सरकारी दखल होना ही होना हैगा, और किसी होर धर्म च इस पद्धर का सरकारी दखल नहीं है जिन्ना साडे धर्म दे विच है। तो सानू सिंगल आउट एक तरह किया गया, तो सानू ये रिजैक्ट करना चाहिए टोटली कि असीं ये जिहड़ा हैगा ये अपने धर्म के मसले आप जिहड़ी हल करने। तो मैं कहना कि गल ये है कि जिहड़ी बाई असीं ये ना कहिए कि जी किदां दी इलैक्शन, असीं इलैक्शनां करानियां ही नहीं। मैनूं मेरा ये सुझाव कि असीं एक इलैक्टरल कॉलेज बनाइए कि असीं जिहड़े बंदे ने उन्होंने एक जिद्दां हुण साडा डायस्पोरा है, जिस तरह साडी हुण ਉਹਦੇ पंजाब ਦੇ सिख है, मतलब मोटे तौर पर तीन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ अंग ने, एक पंजाब ਦੇ सिख ने, एक भारत ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब तो बाहर वसन वाले सिख ने, एक ਜਿਹੜੇ सिख ने ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ विदेशों 'ਚ वस ਰਹੇ। तो एक साडी परिस्थिति भी 1925 ਨੂੰ बिल्कुल ਜਿਹੜਾ सिखां ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ सिखां ਦਾ ਜਿਹੜਾ डायस्पोरा बदल चुका है। तो एक जो इलैक्टरल कॉलेज यह जो हो ज़्यादा रिप्रजेंटेटिव हो, सारिਆਂ तिन्ना धिरां नूं जिहड़ियां ने तिन्ने जिहड़े पार्ट ने उन्होंने पूरी तरह रिप्रजेंट किया जाए। वो इलैक्शन जिहड़ा इलैक्टरल कॉलेज है वो अगों मतलब सिलैक्ट करे जिहड़े मैंबर जिहड़े ने। तो एक जिहड़ी मैं होर जिहड़ी आखिरी गल, मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, कि आखिरी गल ये हैगी कि मेरा ये मनना है कि जो वर्ल्ड सिनेरियो हैगा वो बड़ी तेज़ी नाल जिहड़ा बदल रहा, और ये जिहड़ी लड़ाई है, लड़ाई ये बिल्कुल है यूक्रेन ते रूस की लड़ाई नहीं है। मेरा ये मनना है कि बुनियादी तौर पर ये ओल्ड जिहड़ी वर्ल्ड ऑर्डर और एक अमरजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, एक पुरानी संसारिक व्यवस्था, एक नवी उभर रही संसारिक व्यवस्था, उन्होंने भी टक्कर हो रही है। हुण सवाल ये है कि जिस तरह सैकुलर जिदा मैं कहा कि डेमोक्रेसी का कानसैप्ट भी जोड़ा है वो सिखां का सब तो सुपीरियर है,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਥਾਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਮਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸੀਗੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਇਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰਥ ਔਰ ਲੋਭ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜਨਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਇਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਲਸਫੇ ਕੋਲ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੂਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਫਲਸਫਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਿਵਾਏ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਘਿਸੀਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਔਰ ਬੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੇ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਨੰਬਰ? ਪੰਜਾਬ 10% ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।